जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ भिडियो को आपको स्वागत कर भिडियो टॉपिक है केमिति आम गोटे पारे जे आम के कम इन्वेस्टमेंट बा बहुत माने जीरो इन्वेस्टमेंट आम केमिति गोटे बिजनेस स्टार्ट करिया। तो चलतु वीडियो को आरंभ करिया। फर्स्ट क्वेश्चन है जे आम कौन गोटे बिजनेस आरंभ करवा मैंने आज का डेट कथा कहे पाठ पढ़ुं बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम जाऊँच लोक पिला होनी 2 वर्ष 3 वर्ष ट्राए कर तो जॉब भी हमते प्राइवेट जॉब भी भल ना गवर्नमेंट जॉब तो बहुत आज का डेट जानते आप सिचुएसन कौन तो एमती किसी पारिपार्श्विक परिस्थिति हवा सृष्टि हवा जो समस्ते बिजनेस करने इच्छुक होती ये है गोटे कारण आ गोटे कारण है मुख्य कारण जोटा मुझे कहबी जोटा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर लोक मान बिजनेस को आसवा पक्षरे सोशल मीडिया बहुत बहुत बड़ा गोटे हाथ अच्छे लाइफस्टाइल टाक बहुत एक्सट्रा ऑर्डिनरी करके देखा जे आउ वीडियो सब एमती आसूची जे आप करूँ सेमती करूँ आपणकर एमती हो जीरो स्टार्ट करके 1 करोड़ मैंने गोटे कोटी टंकार आप कंपनी इनकम करें तो नाना प्रकार एमती सब आप वीडियो आसूची सोशल मीडिया तो सेटा को देखिकी कौन इन्स्पिरेसन नवा आम किंतु से जिनसा को आम माइंड रे भाविकी हाँ से अमुक लोक कर सी मर्सिडीज चढ़ुचे कि अमुक गाड़ी चढ़ुचे एमती घर एमती मोबाइल से चढ़ुचे बिजनेस करके दैट इज ट्रू से सत किंतु पक्षरे भी सी के मेंटल प्रेशर नहीं से कौन कौन कर तो आम देखिले ना से जिनसा तो आम जान आम देखीदे हाँ से गाड़ी चढ़ुची ये भल मोबाइल यूज कर भल जगह बुलाबुली करने जाऊँगी तो यहीटा को आम देखिक बिजनेस को आसवाई नष्ट कले ठीक अच्छे पैसा हेल्ले आम निज ऊपर खर्च करिया बुलाबुली करवा भल मोबाइल धरिया सब भल जिनसा जब आम पाखे जब आम एभेल कर खराब नहीं से किंतु आमको रियलिटी तो देखा पड़ो ना जे रियलिटी कौन तो आज जहाँ भी मुझे डिस्कसन करी मो एक्सपीरियंस बेस करके कहबी जहाँ भी कहबी आप क्या डिमोटिवेट करने चाहूनी क्या छोट देखा चाहूनी मु जहाँ भी कह जहाँ एक्सपीरियंस कर लाइफ रे 4 वर्ष 5 वर्ष मु दुकान कली बिजनेस अच्छे जाते पढ़ुची भी से एक्सपीरियंस बेसिस मुझे कहबी गोटे बिजनेस करुँच जोटा कि सोसाइटी एमती गोटे बिजनेस धरी जोटा कि कंप्यूटर हार्डवेयर फास्ट मुझे स्टार्ट कली हार्डवेयर स्टार्ट कली कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर सर्विसिंग करी प्रथम वर्ष जाके मुझे सर्विस रही सेल्स भी कली टिके बटा कंप्यूटर बनैली लैपटॉप बिकली एमती सब कली तापर 6-7 मास पर सीसीटीवी टाक ऐड कली सीसीटीवी काम कली धीरे 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 सीसीटीवी काम भी ग्रो कला कंप्यूटर धीरे धीरे कस्टमर पाक आसले कम है 2023 दिवाली मुझे इलेक्ट्रिकल दुकान टाक स्टार्ट कली जेहेतु मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माने इंजीनियरिंग पढ़ी से कहना मो ब्रांच पाठटा को कहीं छाड़ी
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୱାରିଂ କାମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଧରିକିରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କାମଟିକୁ ବିଜନେସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଜିନିଷ: ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରେ ହିଁ ହେବା। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିବ କି ନାହିଁ କି କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବନେଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ମୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବୋଧେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇଛି 272 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଯାକେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ହେଲା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡେଟ୍ ବି ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଜି ହେଲା 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ 18 ନା 19 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରି ବନେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ମୋ ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ବନେଇବି। କାରଣ ମୁଁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବହୁତ ଥର ଯେ ହଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଲାଗିବ ଏଥିରେ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ପରିବାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ସେଟା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା କରିବା ଆମେ ଖୁସିରେ କରିବା, ସେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛିଟା କଥା କ୍ଲିଅର୍ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜନେସ୍ଟା ଦିନକରେ ହୁଏନି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଯିଏ ବି ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଆଜି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଭଲ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, କେତେ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଇଛି, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବନା ଆସିନଥିବ? ଆସିଥିବ, ନିହାତି ଆସିଥିବ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ଯେ ସେଟା ହେଉନି, ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍, ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛି, ମାନେ ଆଜି ନହେଲେ ଆଜି ହେଇନି, କାଲି ବି ହେଇନି, ପରଦିନ ବି ହେଇନି, ମାସେ ବି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିଜନେସ୍ କି ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଇନା ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବିକିବି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବିକନ୍ତି, ଠେଲାଟାରେ ଠିଆ କରିକି, ଠେଲାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ବିକିବେ, ଲାଭ ଭଲ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍। ତ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ତ କିଣିବ ତ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ କିଣା ତ କେହି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବେନି। ଆପଣ ରନିଂ ହେଲାଠୁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହେଲାଠୁ, ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ଜିନିଷ ଦେବ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିଣା ତ 5,000 ଟଙ୍କାର ବି ହେଉ କି 1,000 ଟଙ୍କାର ବି ହେଉ, ଆପଣ ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କି ନାହିଁ, ତ କେମିତି ସେଇଟା ହେଲା ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା କଦାପି ନୁହେଁ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ହେଉ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ହୁଏତ ଜିନିଷ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋକାନ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମେସିନାରୀ ତ ମୁଁ କିଣିଛି, ମୋ ହତିଆର ଯାହା ବି ପେଚକସ୍ ହେଉ, ଟେଷ୍ଟର ହେଉ, ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ କିଣିଛି ନା। ତ ମୋ ହାତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ,
ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବି, ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ପୁଣି ପଢ଼ିଲି, ଜିନିଷଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ବାକାଇଦା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ସେଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ନାହିଁ, ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ ଏମିତି ଯାହା ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନି ହାଉ କରିବାକୁ ଭଲେ ହିଁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 50 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ରଖିବେ। नो पेन नो गेन जो कथाटा ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଆଉ ହେଲା ବିଜନେସ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କେସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଯେ କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯେ କାମ ହେବ, ଏଇଆ କାମ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଟେସନ୍ ବି ଦେଲୁ, ସେ ବି କୋଟେସନ୍ ଦେଖିକିରି ଓକେ ଯେ ହଁ କାମ କରିବା ବୋଲି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଫାଇନାଲି କାମ ବି ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆମେ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ହିଁ କାମ କଲୁ, ଆମେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ହିଁ ହଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁ, ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇବୁ, ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ପରେ ସରିଲା କାମ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲୁ କାମ, ପେମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ସ ଧର 20,000 ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ହେଲା। 20,000 ଆମେ ତାକୁ କାମ କରିକି ଦେବୁ, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ପାଇବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ 10,000 ବି ଥିଲି, 10,000 ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15,000, ହଁ 1,000 2,000 1,500 କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ବାଧିବନି। ଆଜ୍ଞା 10,000 5,000 କାଟିଦେବେ ଆପଣ 20,000ରୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବଦନାମ ହେଲେ ନା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ କାମ ବି କରିବେ, ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସିଯିବ ସାମ୍ନା ଲୋକ, କାଳେ ଇଏ ଠକିଦେବ କି, କାଳେ ଇଏ ଏମିତି କରିଦେବ କି, ଏଇଟା ପଇସା ଦେବନି କି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କି ଆମେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ତ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଆମେ ପଇସା, ଯଦି ପଇସା ଆମେ ଲାଭ କରିବୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ୍ ଯଦି ପଇସାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇଲେନି, ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଏମିତି ବି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ କହିହେବନି, ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ନିହାତି ହେବ। ଗୋଟେ ହଉ, ଦୁଇଟା ହଉ, ତିନିଟା ହଉ, ଏମିତି ନିହାତି ହେବ। ଯିଏ ବି ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ସେମାନେ ପେନ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ବି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କେବେ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ଇରିଟେସନ୍, ଆମେ ଯେତେ ବି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଷ୍ଟମର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ଆଫେକ୍ଟ କେବେ ବି ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ନେଗେଟିଭିଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ ହଉ। କାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଡିଆ ମାରିବେନି, ଅମୁକ କରୁଛି ସେ ଅମୁକ ଲୋକ କରୁଛି ବେପାର, ମୁଁ ବି ଏଇଟା କରିବି, ଡିଆ ମାରିବେନି କେବେ ବି ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରହିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯୋଗୁଁ
ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା କେଉଁଟା ଅଧିକା। ଆପଣ ସିଜନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ଯେଉଁଟା ଡେଲି ନିଡ୍ସ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କରିବି। ହଁ, ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ କରିବି ତା'ର ସ୍କୋପ୍, ତା'ର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟଡ଼ି କରନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିନେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ବାଛିଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିହାତି 6 ମାସ ହଉ ବର୍ଷେ ହଉ କାମ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ମାର୍କେଟର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜେ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଷ୍ଟମରକୁ ଫେସ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ଯେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକିରି କାମ କରିକିରି କଷ୍ଟମରକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମରକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କେଉଁଠି କାମ କଲି, ମୁଁ ତ ସେଠି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କଲି ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ କିଛି ସେ ଜିନିଷ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା କାମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ମୋର, ତ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ ଯଦି କରିପାରିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି। ଯଦି ହେଉନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କେବେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବେନି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯାହା ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବେନି। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବାଟା ହିଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।